مجھے پورا اطمینان ہے, میں کافی سیٹسفائی ہوں کہ میں اپنے اس کام کے ساتھ, اپنے اس مشن کے ساتھ جسٹس کرتا ہوں. اسے تو خون چاہیے. اب یہ امتیاز نہیں کرے گا کہ یہ خون ہندوستانیوں کا ہے یا پاکستان کے اس عوام کا ہے جو بالکل انوسنٹ عوام ہے. یت دانا ڈالن وتھ قومس تم قومک نادان کت آسن, یت سادرائے آسن عصمت گر تم قومک شیطان کت آسن. اور یہ آج پروو ہو رہا ہے. اس ہندو بھائی کو اللہ اکبر نعرے دے کر زندہ جلایا گیا. مجھے بتائیے اس سوسائٹی کے بارے میں دنیا کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے جب جموں کشمیر میں اکا دکے واقعات ہوتے ہیں, یہاں کرپشن بڑھ جاتی ہے اکا دکا واقعات سے. You are watching Kashmir Unfiltered. This is Sufi Hidayah. With us, we have a prominent socio-political voice from the land of Jammu Kashmir who has represented India multiple times at the United Nations. None other than Mr. Javed Beg. Thank you so much. So, Mr. Javed Beg صاحب, کتنی دفعہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے لینڈ آف جموں کشمیر یا انڈیا کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے؟ I heard 11 to 12 times. Thank you so much for inviting me to your podcast. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں پچھلے 5-6 سال سے UNHRC میں جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ہمارے لداخ POJK اینڈ POGB جو پاکستان آکیپائڈ جموں کشمیر ہے اور پاکستان آکیپائڈ گلگت بلتستان جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ریاستی ہے, ان کی ریپرزنٹیشن کرتا ہوں, پلس ہمارے کنٹری کی ریپرزنٹیشن کرتا ہوں وہاں پہ. سب سے پہلے جو میرے دل کی ایک مراد تھی, ہمارے جموں کشمیر کے جو ہمارے لوگ جو ٹیررزم کے وکٹمز ہیں, جو پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم کے وکٹمز ہیں, ان کی بات وہاں پہ پہنچانا. ریئل جو حقیقی بات ہے ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کی. ٹیررزم کے ہم سارے وکٹمز ہیں, پورے جموں کشمیر, لداخ, POJK اینڈ POGB کے لوگ. بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ملک میں مجھے لگتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم کے وکٹمز نہ ہو. آپ جموں کشمیر کی بات کریں, آپ پنجاب کی بات کریں, آپ دلی کی بات کریں, آپ ممبئی کی بات کریں, مجھے بتائیے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ ٹیررزم کے وکٹمز نہ ہو. ہر کوئی کشمیری جو آئیڈیا آف انڈیا میں یقین رکھتا ہو. ہمارے جموں کشمیر میں آپ دیکھیے لکھن پور سے لے کر کرنا, اوڑی تک ایسا کوئی شخص, ایسا کوئی انڈیویجول نہیں ہے, ایسی کوئی فیملی نہیں ہے جو آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ رہے ہو اور وہ وکٹم نہ بنے ہو ٹیررزم کا. بہت ضروری تھا ان کی بات انٹرنیشنل لیول پہ ریز کرنا. جو حقیقت ہے جموں کشمیر کی, جو ہمارے پڑوسی ملک نے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے 30-35 سال جموں کشمیر, لداخ میں جو نامساعد حالات پیدا کیے, ٹیررزم کے حوالے سے, پروپیگنڈا کے حوالے سے, ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے, ہمارے نوجوانوں کو ورگلانے کے حوالے سے, ہمارے نوجوان جو دنیا کے بیسٹ یوتھ میں سے ہے, جن میں قابلیت, جن میں دنیا کی ہر وہ صلاحیت ہے, لیکن انہیں غلط راستے پہ دھکیلنا, انہیں وقتاً فوقتاً مس لیڈ کرنا, مس گائیڈ کرنا مختلف طریقوں سے, جو رول اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رہا, اس کو ریز کرنا یہ بہت ضروری تھا. جس وجہ سے مجھے وہ موقع ملا اور میں نے وہاں پہ حقیقت دہرائی. ہمارے جو وکٹمز رہے جیسے کشمیری پنڈت بھائی, یا وہ مسلمان جو بے گھر ہوئے, جو ڈر کے مارے, اگر کوئی کرنا میں رہتا تھا, اگر کوئی کٹھوا میں رہتا تھا, اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا, ان کے لوگ مارے گئے, وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر, اپنی ساری بستی چھوڑ کر ایسی مشکل ترین زندگی بتانے لگے, چاہے وہ سری نگر میں سیکیورٹی زونز میں آئے, جموں میں سیکیورٹی زونز میں گئے, یا ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کی طرح جو جگتی کیمپس میں چلے گئے, جنہیں یہاں سے نکال دیا گیا اس آئیڈیالوجی کے دوارا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ پش کی 35 سال. مجھے لگتا ہے یہ پروفیٹک مشن ہے, ایسے مظلوموں کی آواز بننا, ایسے جو وکٹمز ہو دنیا میں ان کی آواز بننا, ان کے اس ظلم کو پورے دنیا کے سامنے لانا. تو اوپر والے نے مجھے اس کام کے لیے چنا, میں نے کافی کوشش کی اور فائنلی ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی
جس کے نتیجے میں مجھے موقع ملا. مجھے پورا اطمینان ہے, میں کافی سیٹسفائی ہوں کہ میں اپنے اس کام کے ساتھ, اپنے اس مشن کے ساتھ جسٹس کرتا ہوں. اور ہاں, میرے لیے ہیومن ویلیوز اٹموسٹ پریورٹی ہے. میرے لیے ایز پرسن میں اگر کہوں, جن چیزوں پہ مجھے یقین ہے, اعتقاد ہے, ہیومن ویلیوز پرائمریلی, اور جتنے ریلیجس ویلیوز ہے, کسی بھی مذہب کا ہو, میرے لیے وہ انسان ہے, میرے لیے وہ بالکل ایک فیملی ممبر ہے. اگر ظالم ہوگا میں اس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گا, اگر مظلوم ہوگا میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. یہی UN کے مجھے لگتا ہے چارٹر میں ہے. اور ایک گلوبل کبال پچھلے 30-35 سال ہمارے ملک کے خلاف بنایا گیا, اس میں بھی بڑا رول ہے ہمارے پڑوسی ملک کا, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا, کہ وہ یہاں پہ ٹیرر اٹیک کر کے اسے ایک غلط طریقے سے پیش کیا جاتا تھا. جاوید صاحب کہ ہم جو پڑوسی ملک یعنی کہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, وہ خود وکٹمز ہیں اس چیز کے, ان کے ہاتھ سے بھی وہ بارود اب نکل چکا ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ ہدایہ, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے, اگر آپ ایک درندے کو پالیں گے اس غرض سے, اس درندے سے آپ کسی اور کا نقصان کروائیں گے. مانیے ایک درندہ ہے, اس کو خون پینے کی عادت ڈال دی آپ نے, ابھی تک آپ کسی اور کا خون دے رہے تھے اسے, اچانک کسی اور کا خون ملنا بند ہو گیا, تو یہ درندہ ہے, درندہ صفت ہے, اسے تو خون چاہیے. اب یہ امتیاز نہیں کرے گا کہ یہ خون ہندوستانیوں کا ہے یا پاکستان کے اس عوام کا ہے جو بالکل انوسنٹ عوام ہے. ہمیں عوام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ بھی بالکل وہاں پاکستان کا عوام بالکل وکٹم ہے, 100% وکٹم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو مکھیہ ویلن ہے, مجھے بتائیے اس اسٹیٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس اسٹیٹ میں سویلین میٹرز میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو جیل میں ڈال کر وہاں کی پولیٹکس وہاں کے فوجی جنرل چلائے؟ کیا کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے؟ تو کس منہ سے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم وکٹم ہیں؟ ممبئی کا اٹیک, مجھے 1 منٹ دیجیے, ممبئی کا اٹیک کس نے کیا؟ یہ تو ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. یہ ہمارا ملک نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹیز, ممبر اسٹیٹس جو UN کے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کا اٹیک جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. جو وہاں کے ٹیرر گروپس ہیں, جو ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپس ہیں, ان کو کیوں وہ وہاں پہ پال رہے ہیں؟ جیسے حافظ سید کیوں پال رہے ہیں اسے, اور اسٹیٹ پروٹوکال دیتے ہیں. ہمارے اس میں POJK میں جو ہمارا حصہ ہے, وہاں پہ ایک پوری ٹیرر فیکٹری چل رہی ہے جس میں محمود یوسف شاہ, جس نے خود کو نام رکھا ہے صلاح الدین, کیا وہ وہاں پہ نہیں ہے؟ اور ہمارے ملک کے خلاف, بالخصوص جموں کشمیر کے عوام کے خلاف پچھلے 35 سال سے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو آپ کا ایسا UN میں کوئی فیس آف ہوتا ہے کبھی؟ somebody who is on the side of POJK, who is advocating for them, آپ کا ایسا کوئی فیس آف ہوتا ہے؟ ہدایہ, میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا, اور پورے میرے جموں کشمیر لداخ POJK اور میرے POGB کے میرے ریاستیوں کو بولنا چاہوں گا, پورے ملک کے میرے ہم وطنوں کو بتانا چاہوں گا. پڑوسی ملک نے پچھلے 35 سال ایک بڑا چونا لگایا پورے دنیا کو. پاکستانی پنجاب سے وہ لوگوں کو لاتے ہیں, پاکستانی پنجابی جو ہے مرید کی ایریا سے اور سرائی کی ایریا سے, جو پنجابی پاکستانی ہے, ان کو وہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ, پلیٹ فارمز پہ ایز کشمیری پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بڑی فراڈ ہے. اس فراڈ کو میں نے کم سے کم آج کے ڈیٹ میں یورپ میں نے ختم کر دیا. اس فراڈ کو, جو بھی وہاں پہ کشمیر کا نام, فلانی کا نام ہے راجہ کشمیری, بشیر کشمیری, شوکت کشمیری, حمید کشمیری, تو یہ جب ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ کشمیری ہے ہی نہیں, بلکہ وہ POJK بھی نہیں ہوتے. جو ہمارے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ ہیں, میر پوری, مظفر آبادی, حالانکہ ان کی جو لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, بٹ ان کو بھی پیچھے رکھتے ہیں, انہیں بھی چونا لگاتے ہیں. اور وہاں پہ پنجابی جو پاکستانی پنجابی لوگ ہیں یا باقی مختلف کمیونٹیز کے لوگ, ان کو وہ وہاں UN میں یا مختلف پلیٹ فارمز میں ایز کشمیری پریزنٹ کرتے ہیں. اس چیز کو لے کر میرا بہت جھگڑا ہوتا رہتا ہے وہاں پہ.
हालांकि उनके कुछ लोग वहां पे है जो उनके जर खरीद है, वो हमें क्वेश्चन करते हैं भाई आप कश्मीरी नहीं हो। फिर जब हम कश्मीरी में बात करना स्टार्ट करते हैं उनको कश्मीरी का के भी नहीं पता होता है, आप अंदाजा लगाइए। और जम्मू कश्मीर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। जो हमारे जम्मू और कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है, हमारे लद्दाख में 2 थे, अब 5 हो गए, POJK में, POGB में मुख्तलिफ जो हमारे डिविजन्स है या डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे टिप ऑफ द टंग वो याद है। मुझे ये भी पता है कि मीरपुर में मीरपुरी बोली जाती है, वहाँ का कस्टम कैसा है, कल्चर ट्रेडिशन, क्योंकि हम रियासती है। और उन्होंने इलीगल तरीके से 47 में उस एरिया को हमसे छीन लिया। उन्हें कश्मीर के बारे में, वो श्रीनगर भी नहीं पता कि श्रीनगर में क्या है, डल लेक कहाँ पे है, अनंतनाग कहाँ पे है, अपना बारामूला बड़गाम कहाँ पे है, उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो ये फ्रॉड उन्होंने 35 साल खेली और वर्ल्ड कम्युनिटी को ये चूना 35 साल लगाया। कश्मीर में जो हम विक्टिम थे उनके टेररिज्म के, पाकिस्तान के टेररिज्म के, हमारे खिलाफ वहां पे एक ग्लोबल कबाल पैदा किया। हमारे खिलाफ UN में या जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस है, फोरम्स है, वहां पे ऐसे ही फ्रॉड कश्मीरियों को भेजा और एक अलग नैरेटिव दिया, एक अलग रंग दिया कश्मीर के हमारे जो विक्टिम्स थे। लेट अस से कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, जितना हक आपका कश्मीर में है, जितना हक मेरा कश्मीर में है, उतना ही उनका भी है। आज तक मुझे लगता है पिछले 35 साल आज तक UN में उनकी बात को मुझे नहीं लगता है वो सुनवाई हुई, जो उनकी हकीकी बातें थी, जो उनका दर्द था। ये फ्रॉड हमारे पड़ोसी मुल्क ने वहां पे बिल्कुल खेली, क्योंकि अगर वहां पे कश्मीरी पंडित बिरादरी के उस जुल्म का खुलासा होता तो जवाब पड़ोसी मुल्क को देना पड़ता। लिहाजा उन्होंने हर बार वहां पे फेक कश्मीरियों को, जो रियल कश्मीरी नहीं है, उन्हें प्रेजेंट किया, उन्हें प्रोजेक्ट किया और उन्हें इस्तेमाल किया ठीक ठाक। फिर उनके साथ क्या हुआ ये सब जानते हैं। आज के डेट में आपको भी पता है कि हमें महीने भर में 2 बार ये सुनने को मिलता है कि अननोन गनमैन ने कराची में फलाने मिलिटेंट को मारा। बेसिकली आपने खुद कहा कि जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम विक्टिम है, नॉट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या जो नोटोरियस एजेंसीज वहां पे, या जो ये आउटफिट्स है जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी चलाते हैं, बल्कि वहां के आम लोग विक्टिम्स हैं। बिल्कुल हमें हमदर्दी है पाकिस्तान के उस गुयूर अवाम से, जिस अवाम की बात को कहीं पे सुनते ही नहीं है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो सबसे बड़ा वेपन, जो सबसे बड़ा हक, जो सबसे बड़ी ताकत होती है एक सिटीजन के पास, वो होता है वोट। वहां तो दिन दहाड़े उन्होंने चोरी की, वहां दिन दहाड़े उन्होंने लोगों के रियल वॉइस को सप्रेस किया। जब लोगों ने अपना हक मांगा उन्हें गोलियां बरसाई। उनके चुने हुए, हालांकि ये हमारी कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे कंट्री का और हर एक सिटीजन की दिली चाहत है कि हम हर पड़ोसी के साथ पॉजिटिवली एंगेज होंगे डिप्लोमेटिक तरीके से। इमरान खान साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्हें जेल में डाला। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के हर पड़ोसी मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, क्या आज के डेट में हम उस शख्स के साथ एंगेज होंगे जो ये कह रहा है कि हम विक्टिम है, बल्कि उसी ने विक्टिमाइज किया है वहां की आवाम को भी, और वो वक्तन फवक्तन यहां भी टेरर अटैक्स करवाते हैं। अभी रिसेंटली जो रेड फोर्ट में जो टेरर अटैक करवाया गया, जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने कराया, जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया, मुझे बताइए वो किस मुंह से कह सकते हैं कि वो अब विक्टिम है? वो तो विक्टिमाइज कर रहे हैं हमें। So, आपने जो नेबरिंग कंट्रीज का कहा, डोंट यू थिंक दैट द रिलेशंस विद बांग्लादेश आर आल्सो ruining? क्योंकि ऐसे आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अ गाय वाज टारगेटेड और उसको जलाया गया था। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है जिस तरीके से उस नौजवान को, जो हमारे हिंदू भाई थे, उनके मजहब की वजह से उन्हें टारगेट किया गया, मुझे लगता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बांग्लादेश। आपने खुद देखा होगा, दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी सोसाइटी आपको उस दरिंदगी पे उतरने की इजाजत नहीं देती है। अगर हम इस्लाम की बात करें, आपको इजाजत नहीं है, आप बल्कि किसी जानवर की भी बॉडी को नहीं जला सकते हैं। इंसान की बॉडी को वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, पहले आप
उस तरीके से, उस दरिंदगी से किसी भी इंसान के साथ वो दरिंदगी नहीं कर सकते। और फिर जिंदा जलाना, मुझे बताइए क्या ये इस्लाम के दायरे में कहीं पे भी काबिल कबूल है? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ वो एक्ट किया, उन्होंने इंसानी उसूलों के खिलाफ वो एक्ट किया, उन्होंने अपने जो बंगाली जो एथिक्स है, बड़ी इंटेलेक्चुअल कौम मानी जाती है, बड़ी जफाकश मेहनतकश कौम मानी जाती है, उन्होंने अपनी उस लेगेसी को पामाल कर दिया और मजहब के नाम पे उस हिंदू भाई को अल्लाह अकबर नारे देकर जिंदा जलाया गया। मुझे बताइए उस सोसाइटी के बारे में दुनिया की क्या राय हो सकती है? दूसरी बात, ये जो मजहबी जुनूनियत वहां पे फैल रही है, जो मजहबी जुनूनियत ज़ियाउल हक के वक्त में उसने पाकिस्तान में फैलाई, आज के डेट में आप देखिए ये वही पाकिस्तान है ना जहां छोटे बच्चों को भी टेररिस्टों ने नहीं बख्शा। 4 साल के बच्चों को वो मारने के लिए सुसाइड अटैकर्स बने। ये वही पाकिस्तान है ना जहां आज के डेट में माँ अपने बच्चे को मस्जिद में जाने नहीं देती है। वो ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमले मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में, गिरजाघरों में और मंदिरों में और गुरुद्वारों में होते हैं। मुझे बताइए उस सोसाइटी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो आप ऐसा ही कहेंगे कश्मीरी शॉल सेलर्स के अगेंस्ट जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। why are we treated as somebody who's not one among the Indians? बिल्कुल गलत है in the country। बिल्कुल उसकी कतन मुझे लगता है इजाजत नहीं देनी चाहिए। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर जिन्होंने कॉग्निजेंस ली, उन सारे गुंडों को, मवालियों को कैफरे करदार तक पहुंचाया। तो जावेद साहब, आपने कई बार कहा कि उस तबके को आपने रिप्रेजेंट किया है एक इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी कभी कोई बात नहीं करता था। आप उस टाइम से हैं जहां पर आपका रेडिकलाइजेशन आराम से हो सकता था। आपने पत्थर फेंके, पहले आप इतना बताएं। देखिए कुछ चीजों ने मुझे बचाया, अदरवाइज जिस बस्ती से मैं आता हूं उस बस्ती में आज के डेट में भी मेरे बीरवा इलाके में ऐसा कोई नौजवान या मेरी जनरेशन का ऐसा कोई नहीं होगा जो पिछले 30-35 साल जिसने पिटाई ना खाई हो, जो कभी बंद ना हुआ हो, जिसको ना FIR लगा हो, जिसको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आई हो। जो प्रोटेस्ट्स होते थे, पाक स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट्स जिन्हें हुर्रियत वाले हड़ताल कहते थे, उनमें वो मर्जी से या मजबूरन शामिल ना हुआ हो ऐसा कोई नहीं है। ये आप भी जानते हो, आप कश्मीरी हो, हम सब कश्मीरी है। यहां कश्मीर में अगर आप नहीं भी चाहते थे तब भी या तो आपको धकेला जाता था प्रोटेस्ट्स में या फिर आप मजबूरन प्रोटेस्ट में पड़ जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि आप प्रोटेस्ट में नहीं थे लेकिन घर से बाहर निकले, आप पकड़ दकड़ में आ गए और FIR में आ गए या आप शिकार हो गए। कई बार ऐसा हुआ टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंका, आप कॉलेज से आ रहे थे या फिर स्कूल में थे या फिर अपने दुकान पे थे, आप शिकार हो गए। बहुत बार ऐसा हुआ। हमने बड़ा नुकसान उठाया। एक तो हमने जानी नुकसान उठाया, माली नुकसान उठाया। जिंदगी अजीम नियामत है, वो हमने खो दी। हजारों की तादाद में हमारे लोग मारे गए, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान कब्रों में हैं, जिसका मुझे बड़ा दुख है। मेरे खुद के जो मेरे क्लास फेलोज थे, बचपन के दोस्त थे, वो भी अभी कब्रों में। जो बड़ा नुकसान हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में, इंस्टीट्यूशंस को बहुत वीक बनाया गया। हमारी इंस्टीट्यूशंस की वो इंटीग्रिटी जो है उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। 30-35 साल जम्मू कश्मीर में करप्शन वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये इस पे कोई बात ही नहीं करता है। करप्शन से कितने लोगों का फायदा हुआ, कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ करप्शन से, इस पे अभी भी हम नहीं सोचते। हमारी इंस्टीट्यूशंस को काफी नुकसान पहुंचाया गया। 2019 के बाद काफी हद तक वो करप्शन कम हुई, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म कम हुआ और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो हमें पता चला। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी 2019 से किसी को पता भी नहीं था। आज भी ये मैं अपने जवानों को दिल से बल्कि रूह से कहना चाहूंगा, अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही करना है,
बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है जब जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्के वाकयात होते हैं, यहाँ करप्शन बढ़ जाती है इक्का दुक्का वाकयात से, यहाँ रेडिकलाइजेशन से, एक्सट्रीमिज्म से, दहशतगर्दी से, टेररिज्म से यहाँ करप्शन बढ़ गई थी, वो करप्शन कम हो रही है। और जब करप्शन कम होगी मेरिट सर्व होगा, मेरिट सर्व होगा, सोसाइटी डिसिप्लिन में चलेगी, आपके हजारों प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होंगी। जो डिसएंचेंटमेंट होती थी, जो डिसओरिएंटेशन होती थी, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। So what's the one thing you want to say to people who are watching you? Because we are wrapping it up. थैंक यू सो मच हिदाया, आपने ज़्यादा टाइम दिया मुझे लगता है। आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैं अपने जम्मू कश्मीर के मेरे गयूर आवाम से गुजारिश करूँगा, दहशतगर्दी, रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, खास करके रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को तर्क करने का वक्त आया है। 30-35 साल के नुकसान की भरपाई करनी है, फिर जम्मू कश्मीर को तामीर नव करना है। उसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट करके, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर, सही एटीट्यूड लेकर मॉडर्न जो हमारे चैलेंजेस है उनका सामना करना है। तो यही मेरी गुजारिश है कि हमारे नौजवानों को सही रास्ता पकड़ना है। 30-35 साल जो नुकसान हमारा हुआ, आप आज देख सकते हैं जिन्होंने हमें वर्गलाया, जिन्होंने हमें मिसगाइड किया, मिसलीड किया, वो आज कहां पे है। और उन्हें बिल्कुल आपका पूरा हक बनता है उनसे सवाल करें, लेकिन खुद सही रास्ता चुनिए, खुद सही रास्ता चुनिए। क्योंकि हमने एक गलती की, हमारे एक बड़े शायर, जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े फिलोसफिकल पॉइंट अब्दुल अहद आज़ाद साहब ने कहा है, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, यति दाना डालन वत कोमस तेम कोमिक नादान किथ आसन, यति दाना डालन वत कोमस तेम कोमिक नादान किथ आसन, यति सादुराय आसन असमतगर तेम कोमिक शैतान किथ आसन। और ये आज प्रूव हो रहा है। Exactly. We thank you so much, and this was Mr. Javed Beg on the sets of Kashmir Unfiltered. See you soon.